Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Seyyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ushbu dunyolarni yo'qdan bor qilib, bizlarni har doim o'zining cheksiz ne'matlari bilan ne'matlantirib turuvchi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga cheksiz hamd sanalarimiz, shukronalarimiz bo'lsa yarar edi. Hamda alamlarga rahmat bo'lib jibarilmish suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning turlaridan chiqib turgan salovat sharifalarimiz erishsa yarar edi. Hurmatli din qardoshlarim, hurmatli musulmonlar, Allah Taala Qur'oni Karimda Fussilat surasining 33-oyatida bizga aytadi: "Estaizu billah va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin." Allah Taala aytadi: "Va man ahsanu." Arag'izdan kim eng xayrli bo'la ola, kim xayrliroq bo'la ola? Qawlan so'z yog'idan, so'z tarafidan kim xayrliroq bo'la ola? Mimman da'a ila Alloh. Allah Taalaga chaqiruvchi kishining so'zidan kimning so'zi xayrliroq bo'la ola? Kim Allah Taalaga chaqiruvchidan tanda xayrliroq bo'la ola bu dunyoda? Bu bir javob talab etmay turgan so'rov. Ya'ni ritorik bir so'rov, ritorichniy urishcha deganda, ya'ni bunda Allah Taala aytadi: "Hech birigizda xayrliroq bo'la olmas shu kishidan kim Allah Taalaga chaqira." Eng xayrlilarigiz Allah Taalaga chaqiruvchilar. Bunda Allah Taala chaqiruv so'zin nechga anglay olamiz? Birinchi ma'nodan endi albatta ustda yota turgan ma'no unda bo'lsa, biz tilimiz bilan, so'zimiz bilan kishilarga Allah haqida сөйлейбіз, din haqida сөйлейбіз, dinga chaqiramiz, Allah Taalaga chaqiramiz, oxiratga chaqiramiz. Ya'ni hadis, oyat сөйлейбіз, din masalalarini anglatamiz. Bu ustda yota turgan bir ma'no. İkinci yoqdan nindi ma'no keltiriladi olimlar tarafidan, ya'ni musulmon kishisi сөйләшкәндә, aning сөйләшүе her vaqt Allah Taalaga chaqirib turadigan bir сөйләшү булырга тиеш. Yani ul kishi dunyo turunda сөйләшсен ди musulmon. Nitali şunu söylesin, yani söyleyen meselelerinde ul her vaqt Allah Taalaga chaqira turgan kishi kibik bulurga tiyish. Yani edepli, ahlaklı ravishda söyleşirge tiyish. Qarşı tarafta bulgan kishiga hurmat ko'rsatib, aning endi darajali ekanini, qarshida ekanini anglatib, shushlay matur etib söyleşirge tiyish. Bu işraqda endi ul kishining söyleşuvi, hattoki diniy mesele söylemese de ul kishilarni dinga chaqira turgan bo'lar. Chunki bor shunday kishilar, сөйләүчеләр, аларның сөйләшүеннән dinga yaqinayу түгел, киресенчә dindan суынасың, dindan ераклашасың. Сөйләшүенең bir рәте юк, әдәп әхлакы юк. Һәм дә шулай ук сөйләшкәндә шәки сүзләр куллана икән. Dinga, İslamga, Kur'anga, sünnetga, fiqhga hiç туры килми торган сүзләр сөйләп, кеше хәтта кешене dindan ерагайта ала. Şuna göre neticelep eytuğum hürmetli din kardeşlerim, Müslüman kişisi söyleşkende hatta ki ayet, hatta ki hadis söylemese de söyleşuğu bilen Allah Teala'ga çakırıp dururga tiyiş. Bizning söyleşuğumuz Allah Teala'ga çakırıp turgan bulgan uşraqda biz en hayırlı kişilerden bulabız. Hem de dinge çakırığı hürmetli cemaat kişi Müslüman bularak biz her vakit çakırıp dururga tiyiş kişilerini dinge. Hem de biz Müslüman olarak nişik dinge chaqira olamiz? Albatta, birinchisi indi ol masalan til bilan. İki qiyafati bor, til bilan va amalimiz bilan. Til bilan shu anglatamiz, söyleymiz, hikmatli ravishda albatta söylerga tiyishmiz, anglatirga tiyishmiz. Eng avval masalan dindan ne olashingni söylerga anglatirga tigi, haramlardan boshlarga kerak tugul dinni. Chunki haramdan bu yaramay, tigi yaramay, bu yaramay deb söylersen kishi o'ylana to'xtalımında bir yaramay, ne keraksin menga shu din deyeshik. Shunga ko'ra da'vatning usuli bor. Da'vatni boshlaganda haramlardan boshlamaysan da'vatni. Dinni anglatasың ekan, avvala biz bitinde odatlangan ishga o'rnashganda da birinchi so'rov bitdigi nindi условиялар deb so'ramay kishi, nindi avurmi yo'qmi ekanini tugul so'ramay, ikkinchi planga qaralar. Birinchi planda narsa so'ray kishi? Aqsha nindi bo'la. Zarplatasi ko'pmi bo'la?
Biz dünyavi яктан карыйбыз, дингә дә килгәндә. Мин бу диннән нәрсә алачакмын соң дип беренче соравы кешенең. Нәрсә бирәсең миңа шушы дин? Шуңа күрә ни алачагын аңлатырга кирәк башта. Хикмәтен диннең монда нинди ниъмәтләре бар, ахирәттә каршыга чыга торган ниъмәтләр, җәннәт мәсьәләләре һәм дә фазиләтләрен аңлатырга кирәк. Шуннан соң гына инде кеше диннең кыйммәтен аңлаганнан соң, кыйммәтен төшенгәннән соң инде кешегә аңлата башлыйсың. Тукта, менә буны ярамый, бу тыелган. Инде чөнки рөхсәт ителгән әйберләр шул хәтле күп диндә. Инде харамга чыгарга безнең инде ихтияҗыбыз калмый, кирәк түгел. Чөнки харамга кирмичә дә халал булган әйберләр җитәрлек безнең тормышыбызда. Тел белән дәват итәбез һәм дә иң йогынты күп ясый торган, иң тәэсирле булган дәгъват ул безнең хәрәкәтебез белән дәгъват итүебез. Тел белән түгел, яшәешебез белән динне күрсәтүебез белән. Бу иң хәерле дәгъват. Һәм дә иң тәэсирлесе. Чөнки син бер яктан сөйләп торасың икән шушыны ярамый дип, икенче яктан үзең шуны ярамаганны эшлисең икән, кешеләр синең артыңнан иярмичәкләр. Хәтта ки күрмәсәләр дә, мәсәлән, син сөйлисең бер әйберне, әмма үзең гамәл кылмыйсың сөйләгән әйберең белән. Әгәр дә ки синең сүзең, синең гамәлең белән ныгытылмаган икән, ул вакытта сүзең буш була. Һәм дә ул буш сүзләр йөрәк кешенең каршыдагы булган йөрәккә кирип үтмичәк. Ни вакытта синең сүзләрең йөрәккә каршы тарафтагы кешенең йөрәгенә шакыйчак, әгәр дә син сөйләгәнеңне гамәлдә үтисең икән. Шуңа күрә элекеге галимнәр үзләре кылмаган әйберне сөйләмәгәннәр. Иң әввәлә үзебезгә сөйлик, үзебезгә җиткезик, үзебез вәгазьләник. Аннары инде шушы әйберне кешеләргә дә җиткезик. Ул очракта үзебез кылсак, сүзебез авыр булачак, һәм дә сүзебезне дә кешеләр тыңлап инде иярәчәкләр иншаллах. Шуңа күрә кешене сине күргәчтен, кеше сине күргәчтен син Аллаһ Тааланы хәтерләтеп торырга тиеш. Мусульман кешесен кешеләр күргәннән соң Аллаһ Тааланы искә төшерергә тиешләр. Чөнки буның хакында да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, бу Абдулла ибн Амр радиллаһу анһудан килгән хадис шәрифтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, арагыздан иң хәерлеләре ди. Иң хәерле дигәндә бу өммәттә булган кеше барсы да хәерле. Аллаһ Таала Кур'ан-ы Кәримдә моның хакында әйтә, сез иң хәерле өммәт итеп яратылдыгыз ди. Әлхәмдүлилләһ, иң хәерлеләр арасында без. Әмма менә шушы хәерлеләр булган арасыннан Пәйгамбәрбез әйтә, тагын да өстенрәк дәрәҗәдәгеләр бар, тагын да хәерлерәк булганнарыгыз бар. Ул да булса ди, 3 сыйфатка лаек булган кешеләр иң хәерлегез ди, шушы хадистә. Беренчесе, ул кеше ди, аны күргәннән соң кешеләр Аллаһ Тааланы искә төшерерләр ди. Yani ул кешене күргәннән соң Аллаһны искә төшерү тиге, аның сөйләп торуы белән генә түгел, аның хәрәкәтен күреп, аның сәүдә иткәнен күреп, мәсәлән, эшендә күреп, сөйләшүен, әдәп әхлакын күреп, кешеләр Аллаһ Тааланы искә төшерәләр. Икенчесе, аның белән сөйләшкәннән соң ди, синең гамәлең арта, изгелекләрең арттырасың килеп тора. Yani мусульман кешесе белән аралашканнан соң син тагын да күбрәк гамәл кылырга телисең, күбрәк изгелек кылырга телисең, тагын да ихласрак намаз кылырга телисең һәм дә башкасы. Өченчесе исә аның хәрәкәте ди, сине ахирәткә этәрә ди. Yani аны күрү хәрәкәтләреннән соң син ахирәт юлы белән барырга омтыласың ди. Менә шушы 3 сыйфат булырга тиеш ди мусульманда иң хәерлеләрдән булыр өчен. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да шуның өчен җибәрелде бит. Аллаһ Таала Кур'ан-ы Кәримдә дә әйтә: "Вадаиян илаллаһ", без сине кешеләргә Аллаһка өндәр өчен җибәрдек. Дәгъват кылыр өчен, чакыру өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ничек дингә чакырды? Һәр тарафы белән чакырды. Сүзе белән булсын, гамәле белән булсын, аралашуы белән булсын, эш итүе белән булсын, сәүдә алып баруы белән булсын, ни генә әйтми, һәр тарафы белән дингә чакырды. Чөнки аның әхлакы Кур'ан иде, яшәеше Кур'ан иде. Кур'анны безгә ачыклап, бәйнә-бәйнә үзенең сөннәте белән җәеп күрсәтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә шушы вазифа бит Пәйгамбәргә генә шикләнеп калмады.
Bugünkü günkə kadar bütün peygamberler kilmi, peygamberimiz soңгы peygamber. Hem de bu davet vazifası her birimizge yüklendi. Biz şakırırga tiyiş kişilerin önderge şuşu hakikatini jitkizirge tiyişmiz. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَامِلَ صَالِحًا. İkincisi bulup ayette Allah Teala şuşu kurkem sözlerden sınayta salih ameller kılışı. Yani Allah'a şakırı sözlerin söyleyenler hem de üsteme salih ameller kılırlar. Yani din boyunca yaşarlar. Din kuşkanını ötep yaşarlar, din boyunca yaşarlar. Sözlerine kalmazlar, elle din boyunca yaşayışları da var. Dinimiz hürmetli cemaat, ömrümüz boyu bağırırga tiyiş. Köp işrakta dinimiz şiklene, tuğu bilen, ölüm bilen. Ne için? Yaşkına balana alıp kileler, isim kuşarga birinci meşitine alıp kileler, ikinci tapkır meşitke kaşan kile canazası çıkkaş. Canaza bularak alıp kileler. Ömür boyu kaya yürgen bilgisiz, ne kılganı bilgisiz, iki noktada gına dinimiz kaldı. Allah hiç bulurga tiyiş tügün, ömür boyu dinin barırga tiyiş. Mına ne işin aytam, hürmetli cemaat, bu meşitte hizmet etkençe evvelgi meşitte indi köp güne canazalar da zatırga turu kildi. Canazalarda kişiler eytirsinler evliyeler. Min tege yaş bulganга күрәдер дә инде тиге гел өйрәтергә тырышып торалар я. Менә шушылай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк, безнең җирлектә шушылай ителгән, булай тигеләй. Карыйсың кешесенә өйрәткәненә, теге хатын-кыз өйрәтергә тотына, башкасы тотына. Иң әүвәл инде иратлар белән иратлар аралашырга тиеш, хатын тыгылырга тиеш түгел, беренче бер мәсьәлә, икенчесе бәйләнеш яулыгының теге ömür boyu namaz okuyturgan хатын-кызларның бәйләнеш рәвеше бер, инде теге хәзер җаназага бәйләнгән кешенең яулыгы аерылып тора бит инде. Күрәсең, намаз укымый торган кеше, яулыкта йөри торган кеше түгел. Килеп сине өйрәтергә тотына, берсендә кызын затабыз бер апаның инде кызын әле калашага куйганчы куябыз инде, һәм дә инде беләбез, хатын-кызларны калашага куйганнан соң дугасы куела, өстенә чүпрәк тә каплана, теге тәненең бәдәненең шәкиле күренмәсен өчен, каплар өчен хатын-кызны әле куяр куймас тизрәк йөреп куя килеп, өстен капларга кирәк, тизрәк капларга кирәк. Әле беләбез капларга кирәк икән, капларга әзерләнәбез, әле куеп бетермәгән, капларга кирәк, өйрәтәләр, нитәләр. Кызың хакында сорыйсың, кызың намаз укыдымы дисең? Юк, укымады. Гомер буе капланып йөрдеме, юкмы? Юк, капланмады дип. Я мен әйтәм, ни өчен менә хәзер соңгы мизгелдә җиткәч кенә тырыша өстен капларга тырышасы, зыян килмәсен дип кызыгызга, әмма гомер буе берәрегез уйландымы, юкмы кызыгызны капларга дип. Гомер буе уйланмыйлар, кызны капларга кирәк, зыян килмәсен дип, харам кылып яшәмәсен дип, соңгы мизгелдә генә turg'izurga binani tirishadi. Ya janoza chiqdi endi, binan ovdi, bina ovgan mezgillarda endi ana motorlab bezab yuring. Men aytmayman janozani keraklicha zotirga kerakmi deb. Kerak, janozasini yerine yetkazib, bütün din bo'yicha, shariat bo'yicha yo'llarini o'tab zotirga kerak. So'zda yo'q. Ammo janoza bilangina din cheklanmagan bit, hurmatli din qardoshlarım. Ömür boyu tuğuşundan alıp ol binanı turg'izurga kerak, bezarga kerak. Binası işilib tushgandan so'ng aning qiriyinda ne biyib yurishing, ne ishlaysan, bir foyda keltira olmaysan. G'odiy misol, janoza bor, to'y o'tkazib bor. Janozada nigina qilolmaymiz, dinni eng avliyalar kabi qilamiz, to'y o'tkazamiz. Bugungi kunda to'ylar. Qizingni janozada qoplarga tilaysan, kişiler görmesin deyip, to'yda kelinni kimga gina ko'rsatib bitirmeyler. Nindi ravishda gina ko'rsatib bitirmeyler. Hali halal to'y deb aytib, halal to'yda nigina qilolmaylar. Hurmatli jamoat, halal deb aytu bu shariatga to'g'ri keltirgan deganni anglatadi. Haram bo'lgan aybirga halal deb aytu, hurmatli din qardoshlarım, dinda qo'rqinish aybir. Chunki haramga halal deyushi dindan chiqa, halalni haram deyushi da dindan chiqa. Bu aqida masalalarida qaralgan masala. Hozir ovozni ochib halal to'y deymiz. Halal to'yda er bilan xotin qizlar butalib bitgan o'tiralar. Xotin qizlar bilan iratlar biylar birgalashib, to'garaklarga bosib, nelar qilanib bitmeylar. Halal to'y tege araqı bilmaganligina deb anglatmay bit.
Halal икән анда буталырга да тиеш түгел, җырлар да ул. Нинди генә җырлар җырланмый, нинди генә артистлар килеп бетми, яулыклары юк, башлары ачык, җырлыйлар, бийләр. Брачный танец дип яшьләрне чыгарып уртага бөтен иратлар алдында хатыныңны бастырып биетәсең. Я, шушы булдымы инде халал? Никах үткәрүчеләргә дә барып ирешсен. Әз генә инде шамаларга кирәк. Халал дидең икән, халал булсын. Я, халал. Туй икән, туй дип әйтәсез инде ичмасаманы. Нигә халал туй дип инде матур итеп аңа бизәк бирәсез? Халал икән ул, туй икән, никах икән, иң хәерлесе иратлар бер бүлмәдә, хатын кызлар икенче бүлмәдә бер-берләрен күрмиләр. Я пәрдә араларында. Ичмасам моны булдырмасагыз инде өстәлләрдә аерым утырсыннар ичмасам. Алайса бүтән әйбер буталып бетте. Халал дип, дин дип, инде үзләр хөрмәтле җәмәгать, biz үзебезне дингә карата үзгәртергә тиеш. Без динне үзебезгә карата үзгәртергә тиеш түгел. Biz dinni кушканны үтәргә тиеш. Бүгенге көндә мода булды мусульман булу дип, динне үзләренә карата ничек телиләр, шулай үзгәртәләр. Биеп, җырлап, ни генә кыланып бетмиләр. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, шушылай итеп, бина төзелү чоры, менә гаилә корганда, гаиләнең нигезе дә халал күркәм булсын, бәрәкәте булачаганың. Әллә ниләр кыланып бетергә кирәк түгел туй үткәргәндә. Менә шушында капларга кирәк, менә шушында динне уйларга кирәк, җаназа җиткәч кенә түгел. Я, җаназасы аерым, туй аерым бит. Аллаһ Тәгалә әйтми җаназа туй аерым. Аллаһ Тәгаләнең дине һәр гомер буе барырга тиеш безнең тормышыбызда. Вакыт белән шикләнми дин. Ва урын белән дә шикләнми. Инна лиллаһи ма фис самавати ва ма фил ард. Аллаһ Тәгаләнең мөлке җирдә дә, күктә дә бөтен әйбер Аллаһ Тәгаләнең. Буны ни өчен әйтәм? Мәчеттә генә диндә шикләнергә тиеш түгел. Чыкканнан соң да дин булырга тиеш. Моны ни өчен әйтәм? Тормышта тагын шушы туйга баглы бер мисал булды. Берәү килде мәчеткә. Безнең хатын кызлар бит инде аерым бинада намаз укыйлар. Гадәттә никах булганда инде өскә менгезәбез, чөнки анда инде башка чарабыз юк, башка җир үткәрү, шуңа күрә хатын кызларны өскә менгезәбез. Бер дин кардәшебез килде хатыны белән. Хатынын өскә менгезеп җибәрде дә, Хәзрәт, менә бит иратлар белән хатын кызларның киреше аерым булуы хәерлерәк бит. Нигә монда шушылай әйтәсез? Мен әйтәм, аерым бина бар, гафу итегез, никах бара, шуңа күрә бик өйрәтмәкче булды, инде сүзен туктатмый, бу дәвам итә. Бу аерым булырга тиеш, шәриат буенча буталырга тиеш түгел хатын кызлар. Ярар дип инде башыңны итеп торасың. Ярар. Саубуллаштык, киттек. Көннәрнең бер көнендә телефоннан берсенең статусында бер дин кардәшебезнең туйы бара. Шул туйда менә шушы сөйләнеп торган дин кардәшебез хатыны белән бергә дуслары белән түгәрәктә биеп басып торалар. Монда аерым булырга тиеш, биегәндә хатының теләсә кем белән биесен. Теләсә кем күрсен хатының. Шушы булдымы дин? Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, дин мәчет белән генә шикләнми. Чыктыңмы, тигендә дә динең бар. Капкадан чыктыңмы, анда да дин. Өеңдә дә дин, сәүдә йортына бардыңмы, анда да дин булырга тиеш синдә. Һәр тарафтан, һәр вакыт без мусульман булып калырга тиешбез. Шуңа күрә хөрмәтле дин кардәшләрем, башыннан алып ахырыбызга кадәр Аллаһ Тәгалә дин буенча безгә яшәргә насиплардан әйләсен. Дәвамында да аятның Аллаһ Тәгалә ва амила салихан дигәннән соң дин буенча яшәү, гамәл кылудан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кала иннани минал муслимин." Мусульманнар әйтергә тиеш, мин мусульманнардан дип. Үзеңнең мусульман икәнлегеңнән син уялырга тиеш түгел, син әйтергә тиеш, мин мусульман дип. Иң җиңеле буның әлхәмдүлилләh мин мусульман дип әйтү, иң җиңеле. Әмма буның белән эш бетмәде. Мин мусульман дип әйтүең гамәлеңдә ва кыяфәтеңдә күренергә тиеш. Кыяфәттән дә син үзеңнең мусульман төркеменнән икәнлегеңне күрсәтергә тиеш. Мин моны еш әйтәм, хөрмәтле җәмәгать. Әйе, эш буенча, протокол буенча бәлки костюм киясездер, галстук киясездер, бу аерым мәсьәлә, әмма эштән тыш мусульманча йөрергә тырышыгыз. Әкрен-әкрен эшегезгә дә күчәчәк ул иртәме соңмы, ул кыяфәтегез. Шуңа күрә тиге җин ЛГБТ сообществолар үзләренең кем икәнлекләреннән киенүләре белән күрсәтергә оялмыйлар.
biz o'zimizni musulmon ekanligimizdan uyalabız, musulmon ekanligimizni ko'rsatirga uyalabız. Kiyim bo'lsin, uramda tubatay kiyib yuruvlardan uyalabız. Bu tiga bir generalskiy одежда g'ana tugul, tiga general kiyimi bilan chiqib bosib namoz o'tkazar uchun g'ana tugul. Shalma bo'lsin, tubatayimiz bo'lsin, soqollarimiz bo'lsin, kiyimlarimiz bo'lsin, har ay bir keng bo'lib, endi shariatga to'g'ri keltirgan ravishda bo'larga tegish, hurmatli din qardoshlar. Din, hurmatli din qardoshlarım, ruh tarafına qaramay, tashqi qiyafətimizni də, tashqi amallarimizni də qaray. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə Müslümanlar haqqında aytır: "İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti iman etuşlar ve amal qiluvchilar, salih amallar qiluvchilar." Ruh tarafın, çünki bar kişiler aytadigan din mında bo'larga tegish deb. Mana mında g'ana bo'larga tegish. Ay mında bo'larga tegish, shikda yo'q. Ama ol dininin anda barlığının şağılışı tışqı qiyafetinde көріне, ғамалыңда көріне, сөйләшуіңдә көрінерге тиеш. Мында yok iken тышыңда да болмай. Hem de тышыңда бар iken demek içinde de var. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, bu ruhni qaraytırgan tarafı var, bedenimizin de tarafı var. Ғамал qılığımız, namazlarımızı qılvayı, namazga ışanu, namazını qılırga kerek iken farzlığın kabul etu, bu ruh tarafı, bu akide meselesi. Ama fiqh meselesi var, bedenimizge qağılıştı, biz o namazını beden bilen qılırga tiyişmiz. Uraza, canın bilen uraza tutam deyip eyte almışsın bit, uraza ol bedenimizin ғamali. Urazanı tutabız. Hem de başkası ve başkası. İşki yağımızdan da bulurga tiyiş, tışqı qiyafetimizde de bulurga tiyiş, ғamalimizde de bulurga tiyiş, söyleşuğumuzda da her tarafımızda din bulurga tiyiş. Hürmetli din kardeşlerim, şuna göre Allah Subhanahu ve Teala hemme bizge indi haqiqiy musulmonlar bo'lib yasharga nasiblardan eylesin. Hemme bizge de şu oyatga to'g'ri keltirgan musulmonlar bo'lurga nasib eylesin. Şu Kurkam Allah Teala'ga şaqiruv so'zlarini söylevchilardan bo'lib, eng kurkam dinga shaqiruvchilardan bo'lurga, solih amal qiluvchilardan bo'lurga Allah Teala nasiblardan eylesin. Musulmonlardan bo'lib yasharga va musulmon bo'lib jon berarga Allah Teala bizga nasib eylesin. Allah Teala hamma bizni o'zining rozi bo'lgan bandalari ratına kirarga nasib va muyassar eylesin.